अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम हो गया यूट्यूब के नवे आने वाले दोस्तों को। लो जी अज एक बाजी के बारे में डिस्कस करनी जी। धर्मपुरे के खोखर ने खोखर ब्रांड ठीक है जी। बाजी लगी सी उन्होंने 4 इतवार मेरे शगिर्द ने गुल्लू भाई तो उन्होंने बड़ा भाई है उस्ताद सनाउल्लाह का शगिर्द ठीक है जी। तो इन्हों की बाजी लगी है कितने बैठे हुए सन अपना ना किसी जाके खलोते ने तो उत्ते खोखर भाई आए ने उन्होंने कहा जी इस दिन चो किहड़ा मुंडा है जिहड़ा कि सानू वादा करांदा सी। उहदे च एक हमजा मुंडा सी वो सऊदीया के दुबई हुंदा है। उन्हें कहा भाई जान मैं कराई सी। उन्हें कहा जी साढ़े नाल शो कर। उन्हें कहा जी हो गया। खोखर भाई ने कहा साढ़े नाल शो कर लो। उन्हें क्या हो गया। उन्हें कहा किन्ने दा हो रहा है। उन्हें कहा वो भी दस दिओ भाई मुख्तसर गल 10,000 की बाजी 10,000 की एवरेज 1000 रुपये पर लग गई तो 4 इतवार लग ठीक है। उसी दिन खोखर भाई जाके ना वीडियो लाते ने कि टाइटल लिखते हैं अब बाजियों का मज़ा आएगा ना। तो वीडियो शीडियो मतलब उन्होंने अपना शो के हर बंदा लाता है असी भी वीडियो बना के लाने वीडियो लग गई। चलो असी क्या यार अच्छा शौक हो जाएगा ना। शौक की गल एक इलाके च रह रहे हैं एक दूसरे नाल प्यार मुहब्बत का शौक होना चाहिए। और शौक च ना तो खौफ होना चाहिए तो ना डर होना चाहिए हार का। सिर्फ यही हो कि शौक करना है असी खेलना है मतलब इंटरटेनमेंट करना है ठीक है ना। सब दोस्तों को ऐसी गल नूं शौक कहते हैं डर खौफ नूं शौक नहीं कहते। लो जी बाजियां दी आवाज़ां लग गईयां बाजियां लग गईयां तो मतलब 2-3 दिनों बाद खोखर भाई की करते हैं जी वीडियो लाते हैं कि मैं विसाख नहीं उठना। खैरी भाई नहीं भाई जो उन्हें विसाख लाया तो आप ही बाजी ला के ते आप ही कहन डैन ऐसे नहीं उठना। ये लाहौरी गेम के मुताबिक तो नहीं ना गेम बिल्कुल। और उन्हें की करते हैं जी वीडियो ला देंगे ने असी विसाख नहीं उठना साढ़े नाल हले कोई गल नहीं तो ना ही उन्होंने किते कोई अगे बाजियां लगियां होंदियां ने बाजियां लगियां ने कम से कम उन्होंने तो उन्होंने मशवरा होना चाहिए। जो उन्होंने नहीं मशवरा किया तो अपने उस्ताद नाल तो उन्होंने मशवरा होना चाहिए ना। उस्ताद कोई बैठ हुई उन्होंने कोई आपस च ना उस्ताद नाल नाराज़गी है उस्ताद और ने पिछे छड्डता है। खलीफा है असल च मुंडा खोखर है ना जो खलीफा है तो सीन खैरी भाई खलीफा होने मुताबिक उस्ताद जी देखो जी एडा वड्डा खलीफा होने मुताबिक भी जो इन्नी अकल नहीं आन दी भी मैं आप ही बाजियां लाउन दिया तो आप ही ढाउन दिया वा मेरे इहदे मुताबिक तो उन्होंने बाजी पैंदी भी है अद्धी नहीं पूरी नहीं तो अद्धी तो लाजमी उन्होंने बाजी पैंदी। दूजी गल जे उन्हें पोस्ट लानी सी ना बाजियां ढाउन की तो कम से कम तुहाडे नाल ही मशवरा कर लेंदा जिन्हां नाल बाजी लगी है। जो बाजी उन्होंने जिन्हां नाल लगी उन्हां नाल तो मशवरा होना चाहिए। बिल्कुल देखो जी उन्होंने अपना जेन सी किस वजह तो कह रहे थे कि मैं विसाख नहीं उठना सानू नहीं पता असी वीडियो वेखी असी क्या मेरी भी किस गलों कह रहे हैं कोई अंदाज़ा नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस्ताद बिल्ले नाल ना मियाँ मीर वाले नाल बाजी लगती है हाड़ तो जेठ ठीक है ना। तो फिर जेठ लग जाता है विसाख ऑलरेडी साढ़े नाल लगा है तो वो फिर एक वीडियो ला देंगे ने कि जी साड़ी मिठू गुल्लू भाई नाल ना बाजी कैंसल हो गई है तो असी हुण ना मतलब जेठ उडांगे तो हाड़ उडांगे। हालांकि जी गुल्लू मिठू भाई और ना इन्हों की गल ही कोई नहीं हुई। देखो जी मशवरा तो करना चाहिए गल ही नहीं हुई। मशवरा इन्होंने लाजमी करना चाहिए सी इस मौजू पर भी असी देखो जी साडा लग गया जेठ हाँ जी अल्लाह तो असी माजरत चाहते हैं। देखो जी आप जो एक थां ते बैठे बाजियां लग भी जाती हट भी जाती ने इहदा मतलब ये तो नहीं अपने घर ही बह के बाजियां ले लियां अपने घर ही बह के बाजियां ढा दित्तियां है तो नहीं। ये तो अगले नूं बंदे नूं बदनाम करने की कोशिश होती जो अगले का बंदे का पौ पानी वेखना होता। देखो जी उत्थे मेरे बड़ा अच्छा दोस्त रहा है हले भी ने बुजुर्ग ने मेरे दोस्त ने सीनियर ने उस्ताद जोजी है लतीफ़ भाई ने उस्ताद लतीफ़ ने बशार शाह साहब ने उस्ताद इन्हों मैं बशार शाह ना मेरी मुलाकात घट ने पर उस्ताद जोजी तो उस्ताद लतीफ़ मैंने बड़े अच्छे तरीके बड़े उस्ताद होने के बावजूद तुहाडियां बाजियां लग भी रही ने आपे तुसीं ला रहे जे आपे ढा रहे जे कम से कम तुहाडे कोल एडे एडे नामवर उस्ताद ने उन्हां दा तुसीं मशवरा लवो या नहीं मशवरा तुसीं उस्ताद नाल नहीं तुहाडी बनदी पई जिन्हां नाल तुसीं बाजी लाई उन्हां नाल तां कम से कम तुहाडा हक बनदा ना मशवरा। बिल्कुल जी देखो मैं इत्थे रहना वा थोड़ा जिहा हट के उन्हां दा काम सी सब नूं पता है मिठू जड़ा मिठू लाली है लाहौर वाला वो उस्ताद सनाउल्लाह दा शगिर्द है। उस्ताद सनाउल्लाह दे नाल बैठते हैं शाम को और उन्होंने कहते उस्ताद जी साड़ियाँ लग गई बाहर बागियाँ मिठू भाई नूं रोको तो साड़ियाँ कैंसल कराओ। मतलब साढ़े उस्ताद नूं भी पता लगे कि किसी ने आके साड़ी मेरे आगे रिक्वेस्ट की है कि चल यार मैं कहा चल भी मिठू छड़ दे कोई गल नहीं फिर कदी सही उस्ताद उस्तादा दे बावां होंदियां ने किहड़ी गल उस्ताद उस्तादा दा एहतराम करदे ने बिल्कुल करदे ने। जो आंदे ने ते तुहाडा की ख्याल सोना उस्तादा नूं गल पै जाना सी नहीं यार काम नहीं सी होना उन्हां ठीक वेलकम करना सी अच्छे तरीके नाल करना सी। अच्छे उस्ताद दी यही तो खूबी होंदी है अगले नूं वेलकम करना। बिल्कुल जी और मैं खुश होया कि मेरे उस इलाके च उस्ताद है ने जिहड़ा अपने इलाके का पूरा ख्याल रखते हैं
ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੋਜੀ ਨੇ, ਲਤੀਫ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸ਼ਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਅਗਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਠਾਈਏ? ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪੋਸਟ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਘਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਢਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੋਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੋਖਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਸਤਾਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਐਡਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੋਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਢਾਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਆਪ ਹੀ ਢਾਂਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਮੋਹਤਰਮ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਕਲੀਫ। ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੱਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉੱਲਾ ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸ਼ਾਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਵਾਓ, ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਾ ਬੰਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੋਂ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਧ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਠੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਕੈਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉੱਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਠੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉੱਲਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਜ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਜੋ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਖੋਖਰ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਸਾਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲੇ ਜੇਠ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੋਖਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖ ਉੱਡਣਾ ਤੇ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਜੇ ਜੇਠ ਦੀ ਫਸਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖ ਨਾ ਉੱਡੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਸਲੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਠ ਨਾ ਉੱਡੇ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਵਿਸਾਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇਠ ਲਾ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਲਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿਸਾਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਠ ਵਾਸਤੇ ਆਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਖ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਉੱਡੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਠ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇਠ ਵੀ ਉੱਡਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਵਿਸਾਖ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਠ ਵੀ ਉੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੰਜ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੱਲ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਖਰ ਭਾਈ ਆਏ ਸਨ, ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਾਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਠ ਲੱਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੀ ਜੇਠ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਚੇਤਰ ਉੱਡਣਾ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫੇਰ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਭਲਾਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸਾਖ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਡਾਵਾਂ, ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਵਿਸਾਖ, ਚੇਤਰ, ਹਾੜ, ਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ 4 ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੋ। ਹਾਂ, ਉੱਡੋ। ਵਿਸਾਖ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੜਕਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੇਠਦੀਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਏ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੂ 4 ਤਵਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਕਰ ਲੈ, 2 ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਆਖਰੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਖਿੜਕਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਤਵਾਰ ਉਹ ਛਡਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਗੀਆਂ, ਆਖਰੀ 2 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਯਾਰ ਜੇ 2 ਪਿਆਰੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਮਿੱਠੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਲਾ ਲੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਡਰ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਰ ਖੌਫ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜੇਠ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ 9 ਡੋੜ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਮੁਖਤਸਰ ਜਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੂਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਪਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਤਸਰ 2000 ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ 2000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ 200 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਖੋਖਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਉੱਡੋ। ਅਗਰ ਜੇਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸਾਖ ਲੱਗਾ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਜਨ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੰਪਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੋਕਰ ਬਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਕਾ ਗੁਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੈਂਸਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਆਕਾਸ਼ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੋਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਲਤੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉल्लाह ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤੀ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।